కనులార చూడని నీ కాంతి కిరణాలు In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Dear brothers and sisters in Jesus Christ, it is with great joy that I welcome you all to this momentous occasion as we gather to bless the statue of our beloved servant of God, Reverend Father Silvio Pasquale, PIME. Today we come together to honor the memory of a remarkable missionary who dedicated his life to spread the good news and serve the people of Andhra Pradesh. Father Silvio's selfless love, compassion and devotion to his mission continue to inspire us, and we are grateful for his legacy. He is the founder of Catechist Sisters of Saint Anne. As we bless this statue, we remember Father Silvio's tireless efforts to bring the people closer to God, and we pray that his intercession may continue to guide and protect us. I extend a special welcome to Reverend Father Felicio Brambilaska, PIME, the Superior General and the member of Dicastery of Evangelization of the particular churches. Reverend Father Lud Xavier, PIME, General Counselor, fathers, religious and laity who have joined us today. Your presence is a testament to the enduring impact of Father Silvio Pasquale's ministry. Let us pray that this celebration may deepen our faith, nourish our hope, and strengthen our love for one another. May the blessings of this statue be a reminder of Father Silvio Pasquale's unwavering commitment to his mission, and may we strive to follow in his footsteps. Thank you, and may God bless us all. Scripture reading. The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. Matthew's Gospel, 25th chapter, verses 31 to 40. When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. And he will put the sheep at his right hand and the goats at his left. Then the king will say to those at his right hand, "Come, you that are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you gave me clothes. I was sick, and you took care of me. I was in prison, and you visited me." Then the righteous will answer him, "Lord, when was it that we saw you hungry and gave you food, or thirsty and gave you something to drink? And when was it that we say you a stranger and welcomed you, or naked and gave you clothing? And when was it that we say you sick or in prison and visited you?" And the king will answer them, "Truly I tell you, just as you did it to one of the least of these who are members of my family, you did it to me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let us pray for the blessing of the statue of the servant of God, Reverend Father Silvio Pasquale. Lord, hear our prayer. For the intercession of Saint
for the intercession of servant of God, Reverend Father Silvio Pasquale Pime, that we may be inspired by his example of faith, love, and service. Lord, hear our prayer. For the missionaries and clergy who follow in Father Silvio Pasquale's footsteps, that they may be filled with zeal, compassion, and dedication. Lord, hear our prayer. For the people of this diocese, that we may be blessed through the intercession of Father Silvio, and that this statue may be a reminder of God's love and presence among us. Lord, hear our prayer. For the intentions of our bishop and the entire church, that we may be guided by the Holy Spirit and filled with love, joy, and peace. Lord, hear our prayer. Almighty God, we offer you these prayers through the intercession of servant of God, Reverend Father Silvio Pasquale. We may bless this statue and all who venerate it, that we may be inspired to live a life of faith, love, and service. We ask this through Christ our Lord. Amen. His Lordship, dear Reverend Fathers and Sisters and students, now the unveiling of the statue will be there. I request Father Ferrasio to unveil this. కనులార చూడని నీ కాంతి కిరణాలు కనులార చూడని నీ కాంతి కిరణాలు మనసారా ఆలకించని నీ శాంతి వచనాలు కనులార చూడని నీ కాంతి కిరణాలు మనసారా ఆలకించని నీ శాంతి వచనాలు Heavenly Father, we come before you with gratitude and devotion. We gather to bless the statue of servant of God, Reverend Father Silvio Pasquale Pime, a devoted missionary and shining example of faith, love, and service. We pray that this statue may serve as a reminder of Father Silvio Pasquale's tireless effort to spread the good news, his compassion for the poor, and his unwavering commitment to his faith. May this statue be a source of inspiration and strength to all who gaze upon it. May it remind us of the importance of living a life of service, humility, and love. We ask that you bless this statue and may it be a symbol of your presence among us. May Father Silvio Pasquale's intercession guide us and protect us. And may we be inspired to follow his footsteps. Through the intercession of a servant of God, Reverend Father Silvio Pasquale Pime, we pray that you bless and consecrate this statue and make it be a source of blessing and graces to all who venerate it. Amen. Now His Lordship will give the final blessing and Sister Kiriti will express the vote of thanks.
The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us through the intercession of the servant of God, Reverend Father Silvio Pasquale, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So we give thanks to the Lord for he is good. Dear Lordship, Father, sisters, students, teachers, and well-wishers. Being the member of Catechist Sisters of St. Anne, and being the daughter of Father Pasquale, I am overwhelmed with joy and gratitude as we gather to bless the statue of our beloved founder, servant of God, Reverend Father Silvio Pasquale P.M. I extend my heartfelt thanks to each and every one of you for being part of this momentous occasion. Your presence is a testament to the enduring legacy of Father Silvio Pasquale and the impact of his ministry in our mission, in our lives. I am particularly grateful to our beloved Bishop, Most Reverend Rayala Vijay Kumar P.M. because he is the one who took the initiation and interest to bring out this statue. He said 1 year back, and again they recently asked me to give a picture, and then after starting the work, he told me that statue is getting ready. I'm extremely grateful to Father Felicio Brambalaska P.M., the Superior General, and Reverend Father Lud Xavier P.M., General Councillor, Reverend Monsignor Jus Devaraj, Campus Superior, Monsignor Bogi Balapushparaj, our beloved parish priest, Reverend Father Paul Bushin, Reverend Father Jayapal, SSC Director, Reverend Father James, Procurator and Secretary, Reverend Father Prasad, Administrator, Reverend Father Alphonse, Seva Studio Director, Sister Seshikala MMG, Brother Akhil, teachers, students, for their presence and participation in the celebration. I express my deep gratitude to our dear sisters, Catechist Sisters of St. Anne, and the students for your tireless efforts in organizing this event. May this celebration deepen our faith, nourish our hope, and strengthen our love for one another. May the blessings of this statue be a reminder of Father Silvio Pasquale's unwavering commitment to his mission, and may we strive to follow in his footsteps. Thank you once again. May God bless us all. I think the beautiful statue that we have here of Father Silvio Pasquale. Yeah, we'll take one photograph, please. బలిలో ప్రేమామయుడా ఆలయనాదం స్వాగత గీతం దివి దేవునికి వందన సమయం నీదు దేవరం శుభముల ద్వారం నీదు మానసం కరుణామృతం నీదు దేవరం శుభముల ద్వారం నీదు మానసం
ఈరోజు మనం ప్రత్యేక విధంగా ఈ యొక్క దివ్యబలి పూజ మనం చేస్తున్నాము అని అంటే దానికి ఒక కారణం ఉంది. ఏంటి అంటే కింద స్వరూపం చూసారా మీరు? ఏం పేరు ఆయన పేరు? ఎందుకు అక్కడ స్వరూపం పెట్టారు? ఎందుకు? ఎవరు అక్కడ చెప్పారు? చనిపోయారు ఎవరు పెట్టారా? సెయింట్. ఇంకెవరు? ఆయన మన ఈ యొక్క సంస్థని, మన సిస్టర్లు ఏ సంస్థ అయితే ఉన్నారు, ఏ సంస్థ? సిఎస్ఐ కాదు, సిఎస్ఐ అంటే మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు. ఓకే, అయితే క్యాటకిస్ట్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ సెయింట్ యాన్ అనే సంస్థని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన ఒక మిషనరీ. అందుకనే ఈ రోజు నాడు ఆయన యొక్క మరణ 101 సంవత్సరాల వర్ధంతి మనము చేసుకుంటున్నాం. 101 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన చనిపోయారు. ఆ 101 సంవత్సరాల వర్ధంతి మనం ఈరోజు చేసుకుంటూ ఆయనకు ప్రత్యేక విధంగా మనం ప్రార్థనలు తెలియజేస్తున్నాము. మా గురించి కూడా ప్రార్థన చేయాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన తొందరలో ధన్యజీవి కావాలి, పునీతులు కావాలి. ఇప్పుడు ఇంకా ఆ పునీతుల పట్టం పొందేటటువంటి ప్రాసెస్లో ఉన్నారు. ఓకే, మార్గంలో మరి తొందరగా భగవంతుడు మన ప్రార్థనలను విని అతను చేసినటువంటి మేలులు ఈ యొక్క సంస్థకి కానివ్వండి, ప్రపంచానికి కానివ్వండి, ఇంకా శ్రీసభకు కానివ్వండి, సువార్త సేవకు కానివ్వండి, తాను చేసినటువంటి మేలులని అన్నీ కూడా గుర్తించి భగవంతుడు తొందరగా ఈ యొక్క పునీత పట్టం, ధన్యజీవి పట్టం ఆయనకి రావాలి అని మనం ప్రార్థన చేయాలి. తర్వాత అతను కూడా మన గురించి ప్రార్థన చేయాలని అతన్ని వేడుకోవాలి. ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజ ఆరంభించే ముందర మరి ఒకసారి అందరం కూడా అతను చూసుకొని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని మన సావాచార కర్మను తెలిసి తెలవక పాపాలు చేసినట్లయితే, దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయినట్లయితే, దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను ధిక్కరించినట్లయితే ప్రభుని మన పాపాలు క్షమించమని, మన మనసులు మార్చమని, మన జీవితాలు బాగు చేయమని దేవుని పశ్చాత్తాపం వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చింతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంత నా పాపములను పూజించున్నాను. ఏదైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య ధన్యమైన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మీరును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వరుడు మన మీద దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనకు నిత్య జీవితమును దయచేయుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదాం. ఓ సర్వేశ్వర, నీ శ్రీ సభలోని పరిచారకులు సేవ చేయించుకునరాదనియు తమ సోదరి సోదరులకు సేవ చేయవలెనని హితోపదేశము చేసి వారికి తమ పనులలో సార్థకతను, పరిచర్యలో ప్రశాంతతను, ప్రార్థనలో నిరతిని దయచేయమని ప్రార్థించుతున్నాను. ఈరోజు నీ సేవకుడు అయిన ఫాదర్ సిల్వియో పస్క్వాలి గారిని వారి కొరకై ప్రత్యేక విధంగా ఈ ప్రార్థనలు అర్పిస్తూ తొందరలో అతనికి ధన్యజీవి పట్టం అందించాలని, నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగులు జీవించు పాలించు ఆ ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణం యెషయా గ్రంథం 61వ అధ్యాయం పరిశుద్ధ వచనములు 1 నుండి 6 వరకు మరియు 10 నుండి 11. ప్రభువైన యావే నన్ను అభిషేకించింది, ఆయన ఆత్మ నాపై ఉన్నది. పేదలకు సువార్తను ప్రకటించుటకు, కృంగిపోయిన వారికి ఉత్సాహం పుట్టించుటకు, బందీలు భూమికి, చెరలున్న వారికి విడుదలను లభించుటకు తెలియజేయటకు ఆయన నన్ను పంపెను. ప్రభు అనుగ్రహ ఉత్సవములను గూర్చి, మన దేవుడు శత్రువులను శిక్షించు దినములు గూర్చి ప్రకటించుటకు, శోకించి వారిని
ఓదార్చుటకు ఆయనను పంపెను. సీయోనునందు దుఃఖించు వారికి బూడిదలకు బదులుగా పూర్ణంగా ఇచ్చెను. శోక వస్త్రములకు మారుగా ఆనంద తైలమును పసుపుటకు విచారించి వారి భారభరితమైన ఆత్మతో స్తుతి గీతమును పాడినట్లు చేయుటకు ఆయనను పంపెను. తన కీర్తి కొరకు ప్రభువే స్వయంగా నాటుపడిన నీతి వృక్షంని ఆ దుఃఖపరితులకు పేరెదరు. వారు బహుకాలం నుండి శిథిలములై కూలిపోయి ఉన్న గృహములను పునర్నిర్మించరు. దీర్ఘకాలము నుండి శిథిలములై పాడుబడి ఉన్న నగరములను మరలా కట్టుదురు. అన్య దేశీయులు మీ గొర్రెల మందులను కాయుదురు, మీ పొలములను దున్ని మీ ద్రాక్షాలను పెంచుదురు. మీరు మాత్రము ప్రభువును యాజకులుగా మన దేవుడిని పరిచారకులుగా గణితికి ఎక్కుదురు. మీరు జాతులకు సొత్తును అనుభవించుదురు, దానిని దక్కించుకున్నందుకు గర్వింతురు. యెరూషలేము ఇట్లనెను, నేను ప్రభువునందు ఆనందించును, నా దేవుని యందు నా ఆత్మ ప్రమోదము చెందును. ఆయన నాకు రక్షణను వస్త్రములను తొలగించెను, విజయమును ఉత్తరీయములను కట్టబెట్టెను. నేను ఆభరణములు దాచిన వధువు వలె, సరస్సుపై పూలదండని దాచిన వరిని వలె ఒప్పితిని. భూమి నుండి మొక్కలు మొలిచినట్లుగా, నేల నుండి విత్తనములు మొలకెత్తినట్లుగా ప్రభువు తన ప్రజలకు రక్షణను మొలిపించును. జాతులెల్లా ఆయనను సన్నిధించును. ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. అమరం మధురం నిత్యం నీ వాక్యం, అజరం అభయం ఆత్మీయం నీ వాక్యం. యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా. నా పాదములకు దీపము, నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగైనది, నా త్రోవకు వెలుగైనది. యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా. అమరం మధురం నిత్యం నీ వాక్యం, అజరం అభయం ఆత్మీయం నీ వాక్యం. యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా. నష్టములోన ధైర్యం, బాధలలోన సహనం, నిరాశలలోన ఆశ నీ వాక్యం. కష్టములోన ధైర్యం, బాధలలోన సహనం, నిరాశలలోన ఆశ నీ వాక్యం. యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా. రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు రోమీలకు రాసిన లేఖ, అధ్యాయం 8, పరిశుద్ధ వచనములు 26 నుండి 30 వరకు. బలహీనమైన మనకు ఆత్మ కూడా సహాయపడదు. ఏలైనా మనము యుక్తముగా ఎట్లు ప్రార్థింపవలెనో మనకు తెలియదు. మాటలకు సాధ్యపడని విడుదల ద్వారా మన కొరకై ఆత్మయే దేవుని ప్రార్థించును. హృదయాంతరంగములను పరిశీలించు దేవుడు ఆత్మభావమును ఎరుగును. ఏలైనా దేవుని సంకల్పానుసారముగా దైవ ప్రజల కొరకై ఆత్మ దేవుని ప్రార్థించును. దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా
ఆయన ఉద్దేశానుసారము పిలువబడిన వారికి అన్నియును మంచికే సమకూరినట్టు దేవుడు చేయునని మనకు తెలియను. తాను ఎన్నుకొనిన వారు తన కుమారుని సారూప్యమును కలిగి ఉండినట్టు దేవుడు ఏర్పరిచాడు. అప్పుడు అనేక మంది దేవుని కుమారుల్లో ఆ కుమారుడు జ్యేష్ఠుడగును. తాను ఏర్పరిచిన వారిని దేవుడు పిలిచుటయే కాదు, వారిని నీతిమంతులుగా చేసెను. నీతిమంతులుగా చేయుటయే కాదు, వారికి తన మహిమలోను పాలు పంచి ఇచ్చెను. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో నిందురుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండుగాక. పునీత యోహాను వ్రాసిన శుభవార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగుగాక. 10వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుండి 18వ వచనము వరకు. యోహాను శుభవార్త 10వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుండి 18వ వచనము వరకు. నేను మంచి కాపరిని. మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును ధారపోయును. జీతగాడు గొర్రెల సొంతవాడు కాడు కనుక తోడేలు వచ్చుట చూసి గొర్రెలను విడిచి పారిపోవును. తోడేలు గొర్రెలను పట్టి చెదరగొట్టును. వాడు జీతగాడే కనుక వానికి గొర్రెల గురించి చింత లేక పారిపోవును. నేను మంచి కాపరిని. నన్ను నా తండ్రి ఎరిగి ఉన్నట్లు నేను నా తండ్రిని ఎరుగుదును. అట్లే నేను నా గొర్రెలను, నన్ను నా గొర్రెలు ఎరుగును. అట్లే నేను గొర్రెల కొరకు నా ప్రాణమును ఇచ్చదను. ఈ గొర్రెల దొడ్డికి చెందని వేరే గొర్రెలను నాకు కలవు. వారిని కూడా నేను తోడుకొని రావలేను. అవి నా స్వరమును ఆలకించును. అప్పుడు ఒకే మందయు ఒకే కాపరియు ఉండును. తండ్రి నన్ను ప్రేమించును. ఈ కారణము చేతనే నా ప్రాణమును మరలా పొందుటకై దానిని ధారపోయేదును. ఎవడునూ నా ప్రాణమును తీసుకొనడు. నా అంతట నేనే ధారపోయిటకును దానిని మరలా తీసుకొనుటకును నాకు అధికారము కలదు. ఈ ఆజ్ఞ నాకు నా తండ్రి నుండి లభించినది అని యేసు పలికెను. ఇది క్రీస్తు శుభవార్త. క్రీస్తువానికి స్తుతి కలుగుగాక. రెండు ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు
ఈరోజు మనము ఫాదర్ సిల్వియో పస్క్వాలి గారి గురించి తెలుసుకుందాం. ఏమిటి ఫాదర్ సిల్వియో పస్క్వాలి గారు? ఇటలీ దేశంలో జన్మించారు. ఇటలీ దేశంలో ఆయన ఒక వేద వ్యాపక ప్రచార సంస్థకి చెందినటువంటి వ్యక్తి. ఆ సంస్థ పేరు PILE. ఈమె అవునా? అంటే అదే సంస్థకి కూడా నేను కూడా చెందినటువంటి వ్యక్తిని. అందుకని ఈరోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే మరి ఫాదర్ గారు ఇటలీ దేశంలో జన్మించి తన యొక్క తల్లిదండ్రులని వదిలిపెట్టి, బంధుమిత్రాదులను వదిలిపెట్టి, స్నేహితులను వదిలిపెట్టి, ఇటలీ దేశాన్ని వదిలిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చారు. భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు తెలంగాణ, అక్కడకు వచ్చి తాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చేశారు. అయితే తాను ఒక్కసారి కూడా తిరిగి తన ఇంటికి వెళ్ళలేదు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తన జీవితాన్ని అంతా కూడా వేద వ్యాపక సువార్త సేవకై తాను అంకితం చేశారు. అందుకనే ఆయన వచ్చిన మొదట్లో మరి ఇట్లాగా ప్రజలకి, క్రైస్తవులకి, విశ్వాసులకి వారి యొక్క విశ్వాసం పటిష్టంగా ఉండాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? సత్యోపదేశాన్ని అందజేయాలి. మన యొక్క విలువలు, మన శ్రీసభ విలువలు, క్రైస్తవ విలువలు, మన యొక్క బైబిల్ విలువలు, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందరికీ చిన్నప్పటి నుండి కూడా అందజేయాలి. చిన్నతనం నుండి స్కూల్లో నుండి పై వరకు కూడా అందరికీ సందేశాన్ని అందజేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ ఫాదర్ గారు కొంతమందిని చేరదీసి ఈ యొక్క సంస్థని తాను స్థాపించారు. ఆ సంస్థే మన సిస్టర్లు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సంస్థ CSA, క్యాటకిస్ట్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ సెయింట్ జాన్. ఇప్పుడు ఈ రకంగా తాను తన యొక్క జీవితాన్ని సువార్త సేవకై తాను అంకితం చేశారు. తన యొక్క జీవితాన్ని సువార్త సేవకై తాను అంకితం చేశారు. తాను జీవించినంత కాలం కూడా తాను దేవునితోని మంచి సంబంధాన్ని తెచ్చుకుంది. యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞలన్నింటినీ కూడా పాటించి, మరీ ముఖ్యంగా ఆ అన్ని ఆజ్ఞలు, ఎన్ని ఆజ్ఞల్లో ఇమిడి ఉన్నవి? 2 ఆజ్ఞలు. ఏంటి ఆ మొదటి ఆజ్ఞ? చెప్పండి. రెండవది మొదటి ఆజ్ఞ సరిగ్గా చెప్పలేదు కానీ 2 ఆజ్ఞ బాగా నీ వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించడం. ఆ పొరుగు వారు ఏ పొరుగు వారిని ప్రేమిస్తున్నారు? ఏ పొరుగు వారిని ప్రేమిస్తున్నారు పొరుగు వారిని? మొదటి ఆజ్ఞ ఏంటి? సకల వస్తువుల కంటే సర్వేశ్వరిని. తర్వాత నీ వలే నీవు ఎంత నీవు ప్రేమించుకుంటావో అదే రకంగా నీ యొక్క పొరుగు వాళ్ళని కూడా ప్రేమించుకోవాలి. నీకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు, నువ్వు ఏడ్చినప్పుడు పక్కన ఉన్నవాళ్ళు నన్ను వచ్చి ఓదారిస్తే ఎంత బాగుంటుంది అని నువ్వు అనుకుంటావో, మరి అదే రకంగా పక్క వాళ్ళకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు, పక్క వాళ్ళు ఏడుస్తున్నప్పుడు నీవు వెళ్ళి ఓదార్చాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు నీకు ఓదార్చినప్పుడు నీకు ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో అదే రకంగా నీవు కూడా వారిని ఓదార్చినట్లయితే వాళ్ళకు కూడా అదే ఆనందం కలుగుతుంది. పక్క వాళ్ళను ఏ రకంగా నీ తప్పులు క్షమిస్తారో, క్షమించినప్పుడు నిన్ను అర్థం చేసుకొని నిన్ను క్షమించి ప్రేమిస్తారో అదే రకంగా నీవు కూడా పక్క వారి యొక్క తప్పులు క్షమించి అర్థం చేసుకుని వారిని ప్రేమించినట్లయితే వారికి కూడా ఆనందం కలుగుతుంది. ఈ రకంగా ఫాదర్ సిల్వియో పస్క్వాలి గారు ఈ యొక్క 2 ఆజ్ఞలు, ఆ 10 ఆజ్ఞలు కూడా ఈ 2 ఆజ్ఞల్లో ఇమిడి ఉన్నవి అని యేసు ప్రభు చెప్పారు. అన్నిటికంటే దేవుణ్ణి బాగా ప్రేమించాలి. అన్నిటికంటే, అన్ని వస్తువుల కంటే, అందరికంటే యేసు ప్రభుని, దేవుణ్ణి మనం ప్రేమించగలగాలి. అంటే అతని మీద మనకి పటిష్టమైనటువంటి విశ్వాసం కలగాలి. ఎక్కడైతే ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ
విశ్వాసము ఉంటుంది. ఎక్కడైతే విశ్వాసం ఉంటుందో అక్కడ విధేయత ఉంటుంది. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఎక్కడైతే ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ విశ్వాసం, ఎక్కడైతే విశ్వాసం ఉంటుందో అక్కడ విధేయత ఉంటుంది. ఆ మూడు తప్పకుండా యేసు దేవుడితోని సత్సంబంధాలు మనం తెలుసుకోవడానికి అవి ఉపయోగపడతాయి. మొట్టమొదటిగా అన్నిటికంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి. ఎలా ప్రేమిస్తున్నాము, ఎలాగా ప్రేమించాడు మన సిల్వియో పస్క్వాలి గారు అని అంటే, బైబిల్ గ్రంథంలో ఏమని రాసి ఉంది? యోహాను సువార్తికుడు తాను రాసినటువంటి లేఖలో ఏమని రాసి ఉంది అని అంటే, నీవు కేవలము మాటలతోని మాత్రమే దేవుణ్ణి ప్రేమించడం కుదరదు. నీ యొక్క విశ్వాసంతోని, అనగా ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలని శిరసావహించి పాటించాలి. ఈ ఆజ్ఞల్ని పాటించినప్పుడే నీవు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. కేవలము ప్రభువా 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 అని 100 సార్లు మనం ప్రార్థన చేస్తే సరిపోదు. కానీ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు మనం పఠించినట్లయితే వాటిని మన మనసులో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, వాటిని మన జీవితంలో అన్వయించుకుంటూ, వాటిని మనము అనుసరించినట్లయితే అప్పుడు మనకి దేవునికి మధ్యలో ఒక మంచి సంబంధము ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు అది నిజమైనటువంటి ప్రేమ అని. ఒకసారి బైబిల్ గ్రంథంలో యేసు ప్రభు కొంతమంది ఒక సామెత, ఒక చిన్న కథ చెప్పాడు. ఏమిటి అని అంటే, ఒక ఆయనకి 2 కొడుకులు ఉన్నారు. ఆ 2 కొడుకుల్లో పెద్ద కొడుకు ఆయన వాళ్ళ నాయన, అయ్యా బాబు ఈరోజు పొలానికి వెళ్ళి పని చెయ్యి అని చెప్పాడు. అని అంటే పెద్ద కొడుకు ఏమని చెప్పాడు? ఎస్, నేను వెళ్తాను అని అన్నాడు. కానీ తాను పొలానికి వెళ్ళలేదు. మళ్ళీ ఇంకో కొడుకుని పిలిచి, ఆయన ఈరోజు కొంచెం కూలివాడు రాలేదు, నీవు పొలానికి వెళ్ళి పని చెయ్యి అని అంటే ఆయన కొనిగాడు. ఏమని చెప్పాడు? ఎప్పుడు నన్నే రా పంపించేది, నేను ఇంకా అదే ఇది అని కొనిగి ఏం చేశాడు? చివరికి పొలానికి వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు ఆ తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞని శిరసా వహించారు? చిన్నవాడు. ఎందుకు అంటే, తాను వెళ్ళను అని చెప్పినా కానీ తాను ఆఖరికి పొలానికి వెళ్ళి ఆయన తండ్రి యొక్క ఆశయాన్ని నెరవేర్చాడు. ఆయన కోరికని తాను నెరవేర్చాడు. కాబట్టి తండ్రికి ఆయనకి ఒక మధ్యలో మంచి బంధం. ఈ పెద్ద కొడుకు ఏం చేశాడు? నేను వెళ్తాను అని చెప్పి తాను వెళ్ళలేదు, కానీ అబద్ధము చెప్పాడు. ఇలాగే మనము కూడా చాలాసార్లు దేవునికి పెద్ద కొడుకు లాంటి వాళ్ళం, అవునా? అన్నీ కూడా చేస్తాం. ఎస్ సిస్టర్, ఎస్ మై లార్డ్, ఎస్ సిస్టర్, ఎస్ మై లార్డ్, ఎస్ టీచర్ అని అంటారు, అవునా కదా? మంచిగా తలకాయ ఉంటుంది. ఓకే, చివరికి ఏమవుతుంది? ఏమి మంచి మార్కులు వస్తాయా? ఎస్ సిస్టర్. ఎన్ని వస్తాయి? 600కి 550 వస్తాయి సిస్టర్. చివరికి ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసరికి, రిజల్ట్ వచ్చేసరికి అందరూ చూస్తున్నారు. అందరికీ లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు? అందరు ఫెయిల్ అయ్యారు, అవునా? చాలామంది ఫెయిల్ అయ్యారా సిస్టర్ లాస్ట్ ఇయర్? ఏం లాభం? మీ తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి మంచిగా సిస్టర్లు మంచిగా చూసుకుంటున్నారు, మంచిగా చదువుతారు, నా కూతుర్లు బాగుపడతారు, పైకి వస్తారు, మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తారు, నన్ను సంతోషపెడతారు, నేను కూలి పని పోవాల్సిన అవసరం లేదు, తొందరలో ఉద్యోగం మంచి ఇంజనీరు, డాక్టరు, ఇంకా యాక్టర్ అవుతారు. యాక్టర్ అవుతారా? సరే, డాక్టరు, ఇంజనీరు, ఇంకా కలెక్టరు, ఐఏఎస్ ఆఫీసరు, ఐపీఎస్ ఆఫీసరు అవుతారు అని మీ తల్లిదండ్రులేమో కలలు కంటున్నారు. ఇక్కడ బిషప్స్ హౌస్లో ఎంతోమంది చదువుకొని ఎంతోమంది ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా మొట్టమొదటి మాట నాకు చెప్పేది ఏమిటంటే, కనబడినప్పుడు, తండ్రి గారా నేను బోర్డింగ్లో చదువుతున్నాను, మన శ్రీకాకుళం బోర్డింగ్లో చదువుతున్నాను, నేను ఇప్పుడు ఈ ఉద్యోగం పెద్ద మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది అని చెప్పి నాకు చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే మన సంస్థలో చదువుకొని ఇక్కడ ఉండి ఇప్పుడు కొంత మంచి పెద్ద ఉద్యోగాలు సంపాదించడము అనేది మన సంస్థకి ఒక గర్వకారణం. అలాగే మరి మీరు ఇక్కడ మంచిగా
సిస్టర్ ఆదరణతోని మంచిగా స్కూల్ ఉంది, కాలేజ్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. మీకు కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ ఇస్తున్నారు. కష్టపడి చదువుకోవాలి. ఏం చేయాలి? కష్టపడి అప్పుడు కానీ మీరు చిన్న కొడుకు లాంటి వాళ్ళు అవుతారు. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞని శిరసావహించినటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే మీకు ఇచ్చిన ఈ వయస్సు ఇప్పుడు ఈ కాలం పోయింది అంటే మళ్ళీ రాదు. మళ్ళీ మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యారనుకోండి, ఎవరు మిమ్మల్ని ఆదరితో ఏం లేదు మీ దగ్గర, మైండ్ ఏమి లేదు, ఎంత వద్దు, అదే కష్టపడి ఫస్ట్ మార్క్ మంచిది, వెరీ గుడ్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ అని అందరిలో మంచి పేరు సంపాదించారు. అదే రకంగా మన సిల్వియో పస్క్వాలి గారు కూడా కష్టపడ్డారు, బాగా పనిచేశారు, రెయ్యి పగుళ్ళు. తాను ఏం పని చేశారు? రెయ్యి పగుళ్ళు. తాను ఏదైతే నమ్మాడో, తాను ఏది నమ్మాడు? యేసు ప్రభు నిజమైనటువంటి రక్షకుడు అని నమ్మాడు. యేసు ప్రభు నిజమైనటువంటి రక్షకుడు అని నమ్మాడు. యేసు ప్రభుని ఎవరైనా తెలుసుకోవాలి, అందరూ తెలుసుకోవాలి. యేసు ప్రభు గురించి అందరికీ చెప్పాలి, యేసు ప్రభు గురించి అందరికీ మనం చెప్పాలి అనేటటువంటి విశ్వాసంతో, నమ్మికతో తాను తన యొక్క కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టి మన దేశానికి వచ్చాడు. తన కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టి మన దేశానికి వచ్చి మన దేశ ప్రజలని, ఆ గ్రామంలో ఏ గ్రామంలో తాను పనిచేశాడో ఆ గ్రామ ప్రజల్ని తాను ఎంతగానో ప్రేమించాడు. ఎందుకు ప్రేమించాడు వాళ్ళని అని అంటే, తాను దేవుణ్ణి అధికముగా ప్రేమించాడు. అన్నిటికంటే ఎక్కువగా తాను దేవుణ్ణి ప్రేమించాడు. ఆ దేవుణ్ణి ప్రేమించడం వలననే తాను మన ప్రజలని ప్రేమించడం మొదలుపెట్టాడు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు ఏమని చెప్పాడు? ఎవరైతే నన్ను ప్రేమిస్తారో తన యొక్క పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి. ఎవరైతే నన్ను కనపడినటువంటి దేవుణ్ణి నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారో, మళ్ళీ కనపడేటటువంటి పొరుగు వాడిని ద్వేషించినట్లయితే అతను అబద్ధీకుడు అని మన పునీత యోహాను గారు చెబుతూ ఉన్నారు, ఆయన రాసినటువంటి లేఖలు. మరి ఈ రోజు నాడు మనకి సిల్వియో పస్క్వాలి గారు నేర్పించేటటువంటి మొట్టమొదటి పాఠం ఏమిటి అని అంటే, మనము అన్నిటికంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించడం మొదలుపెట్టాలి. ఎప్పుడైతే మనం దేవుణ్ణి అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తామో, ఎప్పుడైతే దేవుడు మన జీవితంలో మన హృదయంలో తన ప్రథమైనటువంటి స్థానాన్ని మనం అతనికి ఇస్తామో, అప్పుడు మన జీవితము కష్టంలో ఉన్నా కానీ, బాధల్లో ఉన్నా కానీ మనకి ఒక ఓదార్పునిస్తుంది. ఎందుకంటే నాతో పాటు నా యేసు ప్రభు ఉన్నాడు, నన్ను గెలిపిస్తాడు, నా యొక్క కన్నీరు తుడుస్తాడు, నా వెంట ఉండి నడిపిస్తాడు అనేటటువంటి ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం మనకు ఉంటుంది. అంతేకాని ఎవరి దగ్గర అయితే విశ్వాసం లేదో, ఒక చిన్న కష్టం వచ్చేసరికి వాళ్ళు పడిపోతారు. ఏమని చెప్తుంది మన బైబిల్ గ్రంథం? యేసు ప్రభు ఏమని చెప్పాడు? ఎవరైతే ఇసుక మీద ఇల్లు కడతారో వాళ్ళు ఇల్లు తుఫాను వస్తే అది వెంటనే మునిగిపోతుంది. అదే రాయి మీద ఇల్లు కట్టినట్లయితే తుఫాను రానివ్వండి, జడివాన రానివ్వండి, గాలివాన రానివ్వండి, ఆ ఇల్లు చెక్కు చెదరకుండా అలాగే. అందుకని మన యొక్క జీవితాన్ని దేవుని మీద భారం వేసి, దేవునికి దగ్గరగా దేవునితోని కలిసి మనం జీవించినట్లయితే మన జీవితం ప్రశాంతంగా, మంచిగా, పరలోక రాజ్యములో ఏ రకంగా అయితే జీవిస్తున్నారో అదే రకంగా మనం కూడా ఇక్కడ జీవించాలి. మరి రెండో విషయము, తాను ఈ యొక్క దేవుణ్ణి తనకంటే అధికంగా ప్రేమించాడు కాబట్టి తాను పొరుగువారిని ప్రేమించాడు. ఈ రోజు నాడు మనం చేయవలసిన రెండో పని ఏమిటి అని అంటే, మన సిల్వియో పస్క్వాలి గారు మనకు నేర్పించినటువంటి పని ఏమిటంటే, మనము దేవుణ్ణి ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నామో అది మనం చూపించాలి అని అంటే, అది ఎవరి ద్వారా చూపించగలము? కేవలము జపమాల చెప్తే సరిపోదు, కేవలము పూజలు పునస్కారాలు చేస్తే సరిపోదు. కానీ మన యొక్క పొరుగు వాళ్ళని, వారి అవసరాలలో వారి కోసమై మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. వారిని ప్రేమించాలి, వారిని క్షమించాలి, వారిని మన్నించాలి, వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళ బాగోగులు మనం చూసుకోవాలి. అప్పుడే మనము నిజమైనటువంటి సిల్వియో పస్క్వాలి గారి యొక్క సేవకురాళ్ళము మనం అవుతాం, అతను అనుసరించిన. ఎందుకంటే సిల్వియో పస్క్వాలి ఎవరిని అనుసరించారు? యేసు ప్రభువుని అనుసరించారు. మనం సిల్వియో పస్క్వాలిని అనుసరించినట్లయితే ఎవరిని అనుసరించినట్లు లెక్క? యేసు ప్రభువుని అనుసరించారు. మనకి ఈ లోకంలో
ఈ లోకంలో మనలాగే పుట్టి మనలాగే జన్మించి తాను ఒక సువార్థికుడుగా. ఇది మూడవది ఏంటి అని అంటే మనము కూడా సిల్వియో పస్క్వాలి గారిలాగా ఒక సువార్థికుడుగా మనం మారాలి. అంటే మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము ప్రచారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఈరోజు మీరు చిన్నపిల్లలు కానీ ఇంకా స్టిల్ యూ హ్యావ్ పాసిబిలిటీ ఇప్పుడు కూడా ఏ రకంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము ప్రకటించవచ్చు. మీరు చదివేటటువంటి స్కూల్లో మీ యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా, మీ మాటల ద్వారా, మీ చేతుల ద్వారా, మీ క్రియల ద్వారా, మీ ఆటల ద్వారా, మీ పోటీల ద్వారా, అన్నిటి ద్వారా మీరు వేరే వారి కంటే డిఫరెంట్గా ఉండవచ్చు. ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఎలా అని అంటే నేను యేసు ప్రభువు నమ్మాను కాబట్టి, యేసు ప్రభువు నన్ను ఆదరిస్తున్నాడు కాబట్టి, నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి, నన్ను క్షమిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను కూడా వేరే వాళ్ళని క్షమించాలి. ఆ రకంగా సువార్థికులుగా మనం మారవచ్చు. రేపు పొద్దున మీరు ఎంతమంది మీరు కాన్వెంట్లో జాయిన్ అయ్యి సిస్టర్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారో చేతులెత్తండి. వెరీ గుడ్, చప్పట్లు కొట్టండి. సిక్స్త్ క్లాస్, ఫిఫ్త్ క్లాస్. వీళ్ళు కూడా థర్డ్ క్లాస్లో ఉన్నంత చేతులు ఎత్తింది, ఇప్పుడు చేతులు ఎత్తట్లేదు. అవును కాదు, అందరు చేతులు ఎత్తారు అప్పుడు. ఇప్పుడు వాడు మొక్కలు ఇల్లు మొక్కలు ఇల్లు మొక్కలు వాడు మొక్కలు చూసుకుంటారు. ఎవరు ఎత్తురా చూద్దామని ఇట్లా అయిపోయించేవాడు. ఎందుకు జాంగారంలో దేవుడి సేవకి? ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్తే సెల్లార్ దొరకదు, టీవీ ఉండదు, త్యాగం చేయాలి, సాక్రిఫైస్. అవునా కదా? మనకు అన్నీ కావాలి. అందుకనే కానీ అన్నిటిలో ఉత్తమమైనది దేవుని యొక్క సేవ. దేవుని యొక్క సేవలో మనం ఎప్పుడు కూడా నిమగ్నమై ఉండాలి, ఎప్పుడు కూడా ఉండాలి. ఈ రోజు నాడు మనం ప్రత్యేక విధంగా మన సిల్వియో పస్క్వాలి గారిని వేడుకోవాలి, ఆయన గురించి ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే ఆయన తొందరలో ధన్యజీవి బ్లెస్డ్ పట్టం పొందాలి అని. ఆయన బ్లెస్డ్ పట్టం పొందిన తర్వాత మన గురించి కూడా ఆయన ప్రార్థన చేస్తారు తండ్రి దగ్గర. అందుకని ప్రత్యేక విధంగా ఈరోజు సిల్వియో పస్క్వాలి గారి యొక్క వర్ధంతి చేసుకుంటూ మరి ఆ భగవంతుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించాలని, మీరందరూ కూడా దేవుని సేవలో, దేవుని ప్రేమలో వందంతలుగా, వెయ్యంతలుగా, 10,000 ఫలించాలని ఆ ప్రభువుని మనం వేడుకుంటాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించి బలి సర్వశక్తి గల అయిన సర్వేశ్వరునికి ప్రీతికరమగినట్లుగా ప్రార్థించుదాము. పవిత్రుడమైన తండ్రి, నీ కుమారుడు తన శిష్యుల పాదములు కడిగి మాకు గొప్ప ఆదర్శంలో చూపెట్టను. కావున ఈ మా సేవార్పణంలో దయతో అంగీకరింపమని ప్రార్థిస్తున్నాము. మేము నీకు ఆధ్యాత్మిక బలిగా నీకు సమర్పించుకొని వినయము దృఢభక్తి కలిగి జీవించినట్లు సాయపడు.
మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనకు చేయించున్నాము. ప్రభు మీతో ఉందురుగాక. మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. ప్రభు అయిన దేవ పావన పిత సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, నువ్వు ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎరయనా నీవు నీకు నీతుల ద్వితీయమైన విశ్వాసం, పవిత్రమైన సాక్ష్యం ద్వారా నీ శ్రీసభను నిరంతర నూతన శక్తితో ఫలప్రదముగా ఉంచుచున్నావు. ఈ విధముగా మా మీద నీ గల ప్రేమకు స్పష్టమైన సంకేతమును దయచేయుచున్నావు. నీ రక్షణ పరమ రహస్యములు పరిపూర్తి ఎగినట్లు వారి మహా ఆదర్శము మాకు ధైర్యమును సూచున్నది. భక్తిమంతమైన వారి ప్రార్థనలు మా చైతన్యములందు సహాయపడుచున్నవి. కావున దూతల అతిదూతల సమేతమున నీ పునీతుల బృందముతో ఏకమై నేను నేర్పము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమున భూలోకమున నీ మహిమలో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, రఘునామమును వేచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. పావన పిత నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడు, నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తం. ఏలైనా నీ కుమారుడును మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచ మాధ్యాత్మము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమం వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరతము పిలుచుచున్నారు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను నీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా దీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువు నీ కుమారుడు నైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అర్థముగా అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుతున్నాము. అతడు అప్పగింపబడనున్న రాత్రి అప్పమును అందుకుని నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకు ఇచ్చి, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుము. ఏదైనా ఇది నీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరం. రూపంలో వేంచేసిన శ్రీ యేసువా ఆరాధన. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకు ఇచ్చుచు ఇట్లను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని దీని నుండి పానము చేయుచు. ఏదైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారపోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుచు. రూపంలో వేంచేసిన శ్రీ యేసువా ఆరాధన. ఇది విశ్వాస రహస్యము. స్వామి మనకు ప్రకటించుదము, మీరు దానికి చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి నీ కుమారుని రక్షణ మగు శ్రమలను అద్భుతమైన ఉత్తానమును మోక్షారోహమును స్మరించి అతడు మరలా వేచేయని ఎదుర్చుచుని నీ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో నీకు అర్పించుచున్నాం. నీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలు పరుస్తున్నాను. తన మరణము ద్వారా మమ్మల్ని నీతో సఖ్యపరచిన నీ కుమారుని పరిణి స్వీకరి. మేము అతని శరీర రక్తములతో పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరం ఏక మనస్సు కలిగి ఉన్నట్లుగా దయచేయండి. అతడు మమ్ము మీకు నిత్యార్పణముగా రూపొందించునుగాక. నీవు ఎన్నుకైన పుణ్యాత్ములతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన మరియ మాతతోనూ ధన్యులైన నీ అపొస్తలులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ ధన్యులైన దైవ సేవకులైన పాస్క్వాలి గారితోనూ
సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులను చేయుము. ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థనల నిరవధిక సహాయంపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సఖ్యపరచు. ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ శ్రీ సభను మీ సేవకులకు 14వ లయో పాపు గారిని, మా రాయరాల విజయకుమార్ పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులందరినీ, నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరచుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సముఖమున చేరియున్న ఈ ప్రజల మనవులను ఆలకింపుము. దయగల తండ్రి, నలుదశల చెదరియున్న నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరచుకొనుము. నీవు ఈ లోకము నుండి పిలుచుకొనిన పాస్క్వాలి అను మీ సేవకుని జ్ఞాపకముంచుకొనుము. జ్ఞాన స్నానము ద్వారా క్రీస్తు మరణములో భాగస్థుడైన ఇతడు వారి ఉత్థానమందును పాల్గొనుగాక. అప్పుడు మృతులను శరీరముతో లేపడు క్రీస్తు మా దీన శరీరములను అతని మహిమగల శరీరమును ఒలిండునట్లు చేయునని నమ్ముచున్నాము. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మరియు నీకు ప్రియమనర్చి ఈ లోకమును విడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యములో చేర్చుకొనుము. మేమును అచ్చట చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందము పొందుదముగాక. అప్పుడు నీవు మా కన్నీటినంతటినీ తుడిచివేయుదు. ఆనాడు మా దేవుడైన నిన్ను నీ నిజరూపమున గాంచగలుగుదము. మరియు మేము నిన్ను పోలియుండి మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా సర్వకాలము నిన్ను స్తుతింతుము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గలాపితే అయిన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయుడు నీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునగాక. ఆమేన్. మన నాదుడు సిగిన పరమోపదేశం ప్రార్థించాలి. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి రక్షించండి. ప్రభువాని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షించు. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతి ప్రసాది. నీ దయానుగ్రహం వలన పాపం నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆత్మను నిరీక్షించుచున్నాము. నిరంతరం మీరే రాజ్యము, మీరే అధికారము, మీరే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, ఆ పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభు నీ శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో కలుగుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానం తెలుపుకుంటాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయండి. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన గొర్రెపిల్ల. ఈ గొర్రెపిల్ల ఎందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుట నేను పాత్రగా ఉన్నాను. కానీ నేను ఒక మాట పలికిన ఆత్మ స్వస్థత పొందెను. లోక కళ్యాణ విందు కల్వరి గిరివేదికగా, కమ్మని విందు లోక కళ్యాణ విందు కల్వరి గిరివేదికగా,
బిందు నిత్య జీవ బిందు పరమ నుండి వచ్చిన ప్రేమ బిందు జీవ బిందు నిత్య జీవ బిందు పరమ నుండి వచ్చిన ప్రేమ బిందు కమ్మని బిందు లోక కళ్యాణ బిందు కల్వరి గిరి వేదికగా కమ్మని బిందు లోక కళ్యాణ బిందు కల్వరి గిరి వేదికగా దిగిన నీతి సూర్యుడు అస్తమించిన గిరి ఇది అస్తమించిన గిరి ఇది కరుణాక్షమాపణలు పొంగి పొరల దైవ నిర్జరే ఇది దైవ నిర్జరే ఇది దింగి దిగిన నీతి సూర్యుడు అస్తమించిన గిరి ఇది కరుణాక్షమాపణలు పొంగి పొరల దైవ నిర్జరే ఇది ఇనము నుండి వరములకు సోపానగిరి ఇది ఇనము నుండి వరములకు సోపానగిరి ఇది తండ్రి దేవుడే మనకు ఏర్పరిచిన సిరి ఇది తండ్రి దేవుడే మనకు ఏర్పరిచిన సిరి ఇది రండి దైవ జనమారా రండి ప్రేమను కల్పించు ఈ విందుకు స్వర్గమే దిగి వచ్చెను మన ముందుకు ప్రేమను కల్పించు ఈ విందుకు స్వర్గమే దిగి వచ్చెను మన ముందుకు జీవ బిందు నిత్య జీవ బిందు పరమ నుండి వచ్చిన ప్రేమ బిందు జీవ బిందు నిత్య జీవ బిందు పరమ నుండి వచ్చిన ప్రేమ బిందు కమ్మని బిందు లోక కళ్యాణ బిందు కల్వరి గిరి వేదికగా కమ్మని బిందు లోక కళ్యాణ బిందు కల్వరి గిరి వేదికగా దివ్య సప్షాలు తీసిన తర్వాత జపములు ఆరాధన ప్రకరణము మా తండ్రి యేసువా మా ఆత్మలో నివసించుము ఆరాధించి సర్వ పుణ్యాత్ముల యొక్క ఆరాధనను మీకు సమర్పించున్నాము ఉపకార ప్రకరణము స్వామి మీరు మా ఆత్మలో వేడి చేసి వచ్చినందుకు కూడిన మట్టుకు మీకు మేలైన వందనము చేయించున్నాము కానుక ప్రకరణము ఓ యేసువా మా జీవములు మా గలదంతేను మీకే సొంతం కనుక వాటినన్నిటిని మీకే సొంతంగా అప్పగించున్నాము మనవి ప్రకరణము మా హృదయములో దిగి వచ్చిన యేసువా మా దుర్బుద్ధిని పోగొట్టి మంచి బుద్ధిని దయచేయండి ప్రతిజ్ఞ ప్రకరణము స్వామి మిమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ ప్రేమించుటకు ఆశగా ఉన్నాను కాబట్టి మరణ ప్రయత్నము మంచి ప్రయత్నంలో అనుగ్రహం దయచేయండి జ్ఞాన స్నానం పొందినప్పుడు చేసిన ప్రమాణములను నూతనపరచుదుము గాక పిశాచులను వాటి పనులను అజ్ఞానశాలను బొత్తిగా మానుకొని చావు వరకు మంచి ప్రయత్నంలో ఇక్కడేందు మా గురువు ఎదుట తిరిగి ప్రమాణం చేయించున్నాము చేసిన జపము క్రీస్తుని ఆత్మమా నన్ను పరిశుద్ధపరచండి క్రీస్తుని శరీరమా నన్ను రక్షించండి క్రీస్తుని రక్తమా నాకు తృప్తికరమైనట్లు చేకరించండి క్రీస్తుని ప్రక్కల నుండి కార్పడని నీళ్ళ నన్ను కడగండి క్రీస్తు అనుభవించిన కష్టమా నాకు ధైర్యం కలిగినట్లు చేయండి ఓ మంచి చేసువా నా ప్రార్థన ఆలకించండి కేవల లోపల నన్ను దాచుకునండి మేము ఎడబాగినట్లు చేయకండి శత్రుల చేతుల్లో దొరకనట్లు నన్ను కాపాడండి ఆ మరణ సమయమందు మీరు నన్ను పిలుచుకోనండి నన్ను మీ సన్నిధికి రాజేయండి అప్పుడు మీ పునతులతో కూడా ముగింపు లేని కాలము నేను మీ స్తుతింతును గాక మా తల్లి గారు ఆవిడ చెప్తున్నారు కదా ఏం స్పెషల్ చెప్పారు పట్టుకోవాలి మరణించినటువంటి దినాన్ని మనం స్మరించుకుంటాం. ఆయన 1924 సంవత్సరంలో మరణించారు. ఇప్పుడు 2025 అంటే 101 సంవత్సరం అయింది ఆయన మరణించి. కానీ మాకు చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి, ఎందుకంటే మా సభను స్థాపించారు. ఇలాంటి సుదినాన్న దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ గొప్ప వరానికి ఈ పరిశుద్ధ ఫలితాలు మొట్టమొదటిగా
దేవుడికి కృతజ్ఞతలు. మరి మా తండ్రి గారు పొద్దున ప్రోగ్రాంకి వెళ్ళొచ్చారు. మేము అడగగానే ఒక 4 రోజులు తండ్రి గారి ఊరి నుంచి వచ్చిన తర్వాతనే మరి వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. ఏంటంటే తండ్రి గారు కూడా అదే సభకు సంబంధించిన వ్యక్తి. వాళ్ళు రావటం మాకు ఆనందం, వాళ్ళకు కూడా మాతో పూజ చేయడం సంతోషకరం. ఇలాంటి సుదినాన్ని తండ్రి గారు వచ్చి తన సొంతగా పూజ చేసి మీకు మంచి వాక్యాన్ని బోధించారు. దేవుని మీద ఉండాలని అలాగే మొదటి మీద మీకే కాదు మాకు కూడా అందరికీ కూడా అదే వర్తిస్తుంది. ఇలాంటి వాక్యాన్ని మనకి గురించి మనకు అందించేటువంటి తండ్రి గారికి, దేవుడు సమర్పించిన తండ్రి గారికి దేవరాజు గారు కూడా అనుకోకుండానే ఈరోజు జాయిన్ కావాల్సి వచ్చింది. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ కదా. మీరు గుడిలో మాతో పాటు దేవుడు పిల్లలు సమర్పించి మా సభ కోసం మీరు ఇద్దరు ప్రార్థించినందుకు అందరూ కలిసి ఈ యొక్క పరిశుద్ధ బలిని దైవ దూతల సమక్షంలో పైగా చేసినందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. మీరు కూడా మా కోసం ప్రార్థించాలని కలంచి మీరు కూడా కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తున్నాను. అందరికీ ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నీ సేవకులను స్వర్గపన్నపానములతో సంతృప్తి పరిచితివి. కావున నీ మహిమ కొరకును, నీ విశ్వాసుల రక్షణ కొరకును, వారు సువిశేష బోధన ఎందును, దివ్య సంస్కారముల నిర్వహణ ఎందును, దాన ధర్మముల ఎందును వారు నీకు విశ్వాసపాత్రమైన సేవలు అందించి నీ మహిమలో భాగస్థులగినట్లు కృప చూపుము. ఆ ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభు మీతో ఉండుగాక. సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మీ అందరిని దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడి రక్షించుదురుగాక. సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించుదాము. సర్వేశ్వరికి వందనములు. అందుకే దేవుడు ఈరోజు దాన్ని తను సంపూర్ణ చేసుకున్నారని, ఎందుకంటే ఆయన మహిమ కోసం జీవించిన వ్యక్తి కాబట్టి జరిగిపోయింది. కాబట్టి స్టూడియో ఇన్ఛార్జ్ అయిన అర్జున్స్ గారికి, సోమేష్ గారికి Intermediate children come here. Intermediate. కనులార చూడని
నీ కాంతి కిరణాలు మనసారా ఆలకించని నీ శాంతి వచనాలు కనులార చూడని నీ కాంతి కిరణాలు మనసారా ఆలకించని నీ శాంతి వచనాలు